इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। આપણે બયો નંબર 63 આયા। જંગે ઓહદનો વાક્યો પૂરો થઈ ગયો। હવે બાવો આગળ 63 નંબરના બયાન લખશે। सॉरी माफ करजो, 63 नंबर ना नंबर 62 नंबर। देखो, गजवात 10वीं बनी नजीर नामा ऐसा नाम सूरे बुजो एक जागो का थामा के 10मा नंबर ऊपर जे गजवात थई जंग थयो एनु नाम बनी नजीर करी नाम हती। बनी नजीर एक जगह नु नाम से भाव कर। सो ओहद के पीछे 7 रे मासा भी 7 दिन ऊपर हिसाब रे तपासा के जंगे ओहद पूरो थयो इना बाद 7 महीना અને એના ઉપર 7 દાડા થયા। એ વખત બની નજીરની ગઝવાત થઈ હતી। તે નબીજી સિધારે કાજ આપરે લડાઈ પણ ઓસ ઠામ દેખો ના હુઈ રે જંગાઈ। એ જગ્યા પર અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ જંગના અંદર આયા હતા પણ એ જગ્યા પર जंग नतो। 11वीं गजवात की ऐसी रे बाता सो जातुर रिका नाम रे गजवाता बनी नजीर के बाजा मात 2 ने 10 दन्ना तब गजवात रिका हुई राको रे मन्ना। 11 नंबर नी गजवात जे थी ने जातुर रिका नो मालूम आई से। तो ए जे गजवात छे ए बनी नजीर नी जे गजवात थई ना 2 महीना અને 10 દાડો બાદ जातुर रिका नामनी गजवात थई। એટલે યુ ડર કી નમાઝ થી નબીજીને કીધી નાઈ હુઈ લડાઈ યુ સુન કર લીધી। જાતુર રિકા ઇનો માયનો એમ થાય કે ડરની નમાજ જે ભણવામાં આવે ઇના જાતુર રિકા કહેવામાં આવે। તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એ જગ્યા પર એ નમાજ પઢી હતી જાતુર રિકા ડરની નમાજ। બી दुमतुल जंदल कहिए गजवाता सो 12वीं गजवात केरी रे बाता बाद 4 दिन मास दो जाते रे कहिए कि नबीजी सीधा रे उस जंग को लइए। इना बाद 12वां नंबरे दुमतुल जंदल नामनी गजवात थई थी। तो ये गजवात ना इना मोरनी जे गजवात हती जातुर रिका इना 4 दिवस અને 2 મહિના 2 મહિના અને 4 દાડોના બાદ થઈ છે। તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ જંગના અંદર શરીક થોય છે। બી ઓરે જંગાઈ હુવી રે નહા સો दुमतुल जंदल गजवात रे मा। तो इने ए गजवातना અંદર भी जंग થયો નતો। सही वे भी थाम का नाम रे जानो सही 12वीं गजवात एसी रे पिछानो बनी मुस्तलिक गजवात 13वीं नामा होस नाम सूरी बुझो थी एक रेखामा। सो बाज 5 महीने 3 रे दन्ना थे नबीजी सितारे और जंग के महीना पर ना हुई जंगा ये साची रे बात थी कुछ झूठी बात की थी वहां मुनाफो हो जाती। હવે આ 13મા નંબર ઉપર જે ગજવાત થઈ છે ભાવો કસ ઇના બની મુસ્તલિક નો માલવામાં આવી છે। તો ઇના 5 મહિના અને 3 દાડો બાદ થઈ હતી। ઇના આગળની જે જંગ થઈ ઇના 5 મહિના અને 3 દાડો બાદ बाबा का मुझे आ तहकीक कर लखू छू इनमें कोई झूठी बात नहीं। पर घना झूठा मुनाफिकों ने ओना बारे में झूठी बातों करी से। सही बात गजवात की सही कर लीजिए। एक तरफ को मन इतना दीजिए रे तू ही नबी चढ़े लड़ाइयां मुन्नो किया जंग रे मुन्नो किया जंग। ऐसी दिन की बात है दिन कभी ना होए भंग रे दिन कभी ना होए भंग। दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्ली अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। सुनो 14वीं गजवात खंदक नामा आओ घेरा था दीता मदीने गामा। तो हिजरत बाद 4 रे साला ये महीने 10-5 दिन का हाला। तो 5वें बरस एक कागज लिखाई जे गजवात खंदक नाम रे खिलाई। હવે 14મા નંબર ઉપર જે ગજવાત થઈ જે જંગ થયો બાવો કસાઈનું નામ જંગે ખંદક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હિજરત કરીને આયા इना बाद 4 वर्ष 10 महीना અને 5 દાડા થયા હતા। એટલે બાવો કસર करीब 5મું વર્ષ જ થઈ ગયું સમજી લો। હિજરત કરીને આયા 5મું વર્ષ થઈ ગયું એ વખત આ જંગ થઈ હતી। फिर 15वीं गजवात अहजाब जे कहिए वे भी ये बयान में सुन कर लइए। 15 नंबर ना अंदर
અહેઝાબ, જંગે અહેઝાબ, બાવો કહે છે એ બી આ જંગના હાથી, આ બયાનના હાથિયાથી હું લઈ લઉં છું, જંગ ખંદકના હાથિયાથી. दोनों गजवात की बात एक थी लखावे जे खंदक ने अजहाब नाम रे कहलावे, सुनो बयान गजवात खंदक रे केरा, सब है वे मानक चुन लीजियो सवेरा. बाવો કહે કે હું જે ગજવાતનો બયાન લખું છું એ હીરા અને મોતીના જેવો છે. એના અંદરથી એક એક વાત ઉપર ભાર આલીને સમજવાની જરૂર છે, જેનાથી તમને દુનિયાના અંદર રહી ઇલ્મની, દીનની ઇલ્મની ખબર પડે કે દુનિયાના અંદર રહી ઇલ્મ માટે કેટલી કષ્ટી કરવાની બાવાએ લખ્યું છે. સાહાબાએ કિરામ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કેટલી કષ્ટી ઉપાડી, તો એ તમામ હકીકતો હું ગઝવાતના અંદર બાવો કહે લખું છું અને ભાર મૂકીને બાવો કહે કે તમારા લોકોને એ બયાનોને ખૂબ સમજી અને બહુ ભારપૂર્વક એને સમજવાનું છે. एक बनी नजीर का था कबीला कहलाया, औसु नाम से एक टोला एक थरे सुनाया. औसे नबी जी ने मदीने से बाहर था निकाला, सो दुश्मनी करा था ओनु कहाला. उस काज नबी जी ने ओनु बाहर थे कीते, सो आसपास मदीने फिरते गुस्से के लिए. હવે જંગે ખંદકની, જંગે અહેઝાબની બાવો ભેગી વાત કરે છે કે જંગે ખંદકના અંદર સૌથી પહેલા બાવો કહે કે મદીના શહેરના અંદર એક બની નજીરનો એક કબીલો હતો, બની નજીરનો નામનો. એ કબીલાના લોકો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને સતાવવામાં કોઈ બાચી રાખ્યું નતું, ખૂબ પરેશાન કરતા, મદીનાના રહેવાવાળાને બી પરેશાન કરતા. તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એનાથી કંટાળી આ લોકોને મદીના બદલ કર્યા હતા. યહૂદીઓનો આને કબીલો હતો, તો આ લોકોને મદીનાના બહાર કરીને છે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે. ઓનું માહિતી હે બિન અખતબ રેનામા અને સલામ બેટા हकीका भी टोली रे ठामा कि कनाना ने औसी केती रे जाती सो खैबर के पास सही सुनी बाती कि आ कबीलाना जे यहूदी कबीलो હતો એના અંદરથી એક હેબીન નામનો એક માણસ હતો, એક સલામનો બેટો હકીક નામ હતું એનું, અને એક કનાન હતું. આ લોકોને તગીડી મળ્યા તો એ મદીનાના આજુબાજુમાં ભટકતા અને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર ખૂબ ગુસ્સો કરતા કે કઈ મોકો મળે આપણે ઈઓનો શહીદ કરીએ. ये जुदे जुदे अवसर रहे अवठामा बनी नजीर के कबीले किराए जनामा अनु गुस्से दी फिकर दी आती दिन और राती के मुमन केरी क्यों मारी जावे जाती, गुस्सा यूं निस दिन में थे वे खाते दावा दिन सु करते मन इतना ना लाते. तो आ लोग हर दाड़ो हर रात ये फिकर मुझ गुजारता कि हमें आ मदीना ना रहवा वाला इस्लाम ना लश्कर वाला जैसे ईओना सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कई અમે કતલ કરીએ, કોક બોનું અમને મળે, અમે મોકો હોજી રહ્યા છીએ. આવી જ ફિરાક में લોકો જીવતા. रे तो ये बनी नजीर के लोग थे किए मदीने बार रे किए मदीने बार दावा थे नीत कर दे वतन आप संभाल रे वतन आप संभाल. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सलीम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आखिर हसद के लिए रहिया गया रे ना, तब ऐसा सोच उन्होंने दिया दिल में, तब 20 रईस मिलकर चले सुनाए सोईब ने तबक के वंश में कहलाए. भी अबूरे अम्मार साथ दोनों लीता यू मक्के जाने का सोच मन मुआई दीता. હવે આ લોકોને રેવરોનું ના એટલે આ એક દાડો ફસાઈઓને એક વિચાર કર્યો કે આપણે અમુક માણસો ભેગા થઈ અને મક્કાના અંદર જઈએ. તો મક્કાના અંદર જે અબુ સુફિયાન જે કુફારો જે છે એ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના દુશ્મન છે, તો આપણે એના સપોર્ટ કરશી, આપણે એનો સપોર્ટ હું લઈએ અને ઓનો અમે કોઈ બી કરીને જંગ કરીએ એમ વિચારીને 20 માણસો આ લોકો મક્કા તરફ રવાના થયા. ઘણોનો નવો આવશે બાવલ વખત અંદર અમુક અમુકનો અબુરે અમ્માર અને આગળ બીજું નામ આવશે. તબ ગયે મક્કે અબુ सुफियान पासा सो नबी जी सु दावा पूरा मन करासा जो कुरैशों को मलकर की थी जंग की बाती અને उसके रे सबू को जेती कुरैशो रे जाती. આ લોકો આવીને અબુ સુફિયાનના પાયા આયા, આ 20 જણા યહૂદીના કબીલા વાળા બની નજીર કબીલો, અને અબુ સુફિયાનના પાયા આવી અને ઈઓના દિલમાં જે ભડાશ હતી અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના બારામાં એ તમામ ભડાશ કરી ઈઓની કે અમે તો આટલા લડતી મારવા માટે રખડી રહ્યા છીએ, તો હવે અમને તમે સપોર્ટ કરો, તમે સાથ સહકાર આલો તો આપણે એક મોટું લશ્કર ઊભું કરીને ઈઓનો અમે જંગ કરવા માટે જઈએ. આવી રીતના મક્કાના અંદર આવીને અબુ સુફિયાનના આગળ વાત કરી તો, અને બીજા જે રહેવાવાળા હતા મક્કોના ઈઓને બી બોલાય
ચડોમણીઓ કરી, બરોબરની ચાવીઓ ભરી કે તમે લોકો તૈયાર થઈ જાઓ, આપણે આવી રીતના હવે જંગ કરવા જવું છે। जो कुरैशों को उद्यम दे फिर कमर बंधाई, सो नबी जी के सामने करने लड़ाई। कहे अबू सुफियान को हम आए तो वो पासा, तो नबी जी से लड़ाई करने की आशा। हम किताल तो करेंगे सही नबी जी से थी, हम आजार पहुंचाएंगे जात मुन्नो जेती। हम कॉल कर तम उसको कभी बाने रहा, हम मोहकम होवे कॉल के महा। आ यहूदी कबीला माणसो आई अबू सुफियान ने શું કીધું કે અબુ સુફિયાન, અમે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના અને ઈયોનાથી જે મુમનો છે સાહાબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ, ઈયોના ચાવાવાળા, એ તમામને અમે મારવા જ માંગીએ છીએ કોઈ બી હાલતના અંદર। તો અમે અમારા અંદરથી જેટલી મદદ જોતી છે અમે તમને આલશો, તમે તમારા તરફથી બી અમને મદદ આલો, અને અમે તમને કોલ આલીએ છીએ, વચન આલીએ છીએ કે અમે અમારી જાતના જંગના મેદાનના અંદર મરાવરાઈ દેવો, બાકી અમે આ કોલથી ચૂકીએ નહીં, અમે તમને આવો વાયદો આલીએ છીએ। अबू सुफियान खुशियों बहुत प्यार रे कीता અને મરહબા कहकर उन्हें आगारे लीता, भी दिलासा को बहुत रे दीता पर गुस्सा रे नहीं क्या करेगा मीठा। तो आ बात ओबळीन अबू सुफियान खूब खुश थयो કે મારે તો આવું જોતું જ તું, આ લોકો તો મારા દિલની વાત, મારા મુઢાની વાત છીની લીધી। તો ખુશ થઈને અબુ સુફિયાને શું કીધું કે બની નજીરના કબીલા વાળો, હું તો આવું ચાહી જ રહ્યો છું, અને મને હવે તમારા પર વધારે ભરોસો આવી ગયો છે, તો હું તમારી આરી વાતને મારા મોથે ચડાવી દઉં છું। તો હવે આપણે તૈયારી કરો, તમે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અમે જાઓ, જંગમાં જવાની તૈયારી કરો, એમ કરી ઘણી બધી લાલચો આલી અને મોટી મોટી બળાશોય વેચી કે આપણે ઓમ કરી નોખશું, ઓમ કરી નોખશું। બાકી અલ્લાહ તાલા સિવાય કોઈને ખબર નથી કે આ લોકોનો શું હાલ થવાનો છે। જંગે ખંદકના અંદર આગળ ભાવો લખે છે, तब 50 कुरैश किए एक थे नामी अबू सुफियान उनके देखा रे सामी, तब काबे के रे भीतर सारे रे गए, सो कॉल के रे खातर वजह कर रहे। दुश्मन अबू सुफियान ने अना यहूदीओए 50 કાફીરોને ભેગા કર્યા મક્કાના, અને બધા જે નોમચીન જે ગણાતા હતા એ બધા 50 ને ભેગા કર્યા, મોરવીઓનો આપણી ભાષામાં કહીએ, અને જે જગ્યા પર કાબા શરીફ આવેલા છે એ જગ્યા પર જ્યાં, એટલે એ ટાઈમે તો બુત પરસ્તી ચાલતી હતી, તો ઈઓના બુતો પાસે ગયા અને સોગંદો ગાધી ઈઓના બુતોના હોમે રહી, તમામ લોકો 50 લોકો ભેગા થઈ અને કોલ આલ્યો એકબીજોને કે આપણે મરી જાવું, બાકી ઇસ્લામના લશ્કર વાળાને આપણે ઈઓને નુકસાન પહોંચાડશે, ઈઓનો અમે જંગ કરશું। આપણે जो किया कॉल कीजिए अपन लड़ाई, અને पीछे ना रे हुई है ऐसी कीजिए जंगाई। ये लड़ाई के सामने कॉल जंग का कीता, एक तरफ को मन ना दीता रे तुई कुरेशो कोल सबू मल किया, नबी शू करने जंग रे, नबी शू करने जंग, पण राखनारा आप रब है, दिन कभी ना होवे भंग रे, दिन कभी ना होवे भंग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। क्यों कॉल कर हमने किया जन सामाना, बनी कुरैजा का कबीला हुआ एकठा पछाना। सही कुरैशों को वे भी आओ मलेरे सारे, ये मुनाफक सारे देखो भय रसवारे। तो આવી રીતના આ લોકોએ સોગંદો ખાઈ ખાઈ કોલ કરી જંગનો સામાન તૈયાર કર્યો, માણસો ભેગા કર્યા અને બધા ભેગા થયા। તો એક બની કુરેજાનો નામનો કબીલો હતો, એ બી ઓના હોય ભળી ગયો। બની ગતફાન ટોળા બી યહૂદીઓ કેરા, વે આવને ઓનુકો મલિયા સવેરા, આવે જીતી રે ખજૂરા એક બરસ કેરી, યહૂદો को देनी कीती रे सवेरी। एक બની ગતફાન નામનું ટોળું હતું યહૂદીઓનું, તો એ બી ઓના હોય સામેલ થઈ ગયું અને ઈઓને બી લાલચો આલી કે આવનારા વર્ષના અંદર એક વર્ષની જે ખજૂરો પેદા થઈ તો અમે આ તમને આલી દેવો, આવું યહૂદીઓને બી લાલચ આલી। अबू सुफियान ने ओनु को यू अपने कीते भी और भी टोले यू फुसला लेते, सो एक बरस के वायदे सबू को दीते, यू कितने टोले एक ठे कीते। तो अबू सुफियान ने लालचो आली खाली नोमनी કે આ વર્ષે જે ખજૂરો થાય એ તમને આખા વર્ષની ખજૂરો તમને આલી દેવો। બીજા કબીલા વાળાને જઈને કીધું કે તમે અમારા હોય થઈ જાઓ, અમારા હાથી આવો, ઇસ્લામ વાળો અમે જંગ કરવો છે, તમને ફલાણો ઇનામ આલશો, તમને આ આલશો, તમારા આ વર્ષનું આર્યું ધોન આલશો। આવી રીતના બધા કબીલા વાળાને લાલચો આલી ખોટી લાલચોના અંદર ફસાયા। देखो कुरैशों ने मलकर ऐसा किया रे मेड़ावा, 1004 लश्करों का सुनावा।
આવી રીતના ભેગું કરતે 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 બાવો કસે 4000 લોકોનું લશ્કર તૈયાર કર્યું. તે 300 ઘોડે 1500 सूत्रा यूं मिलावा करने जंग काज पर धरा અને સિતાબુ શું નીકળકર હુએ મક્કે કે બારા કાજ નબી શું જંગ કા સો ઇશારે સવારા. તો આ જે લોકો હતા મક્કાના કાફીરો, તો એ લોકોને 4000 નું લશ્કર ભેગું કરી એના અંદર બાવો લખે છે કે 300 ઘોડા હતા અને 1500 ઊંટ હતા. આવો ઈઓના પાસે હથિયાર ગણો, સવારી ગણો અને જંગના માટે જે તલવારો બધું જોતી તો ઘણી તાદાદ ના પાસે હતું. અને આ લોકો ઉતાવળા થઈ અને ઊંટો ઉપર સવાર થયા, કોઈ હેડતા થયા, કોઈ ઘોડો ઉપર સવાર થયા કરી 4000 નું લશ્કર લઈને મક્કાથી રવાના થયા. इतना लश्कर लेकर आओ रहे एक खामा सो मेलावा भी करने केरे खामा. असलम का कबीला बनू मर्रा भी कही ने गतफान केरा भी कबीला लइए. ये भी बहुत रे लोगों से मले उस टामा बहुत लश्कर वाला जंग केरे कामा. देखो यू होने एक टे चले मदीने के सामी ने टोले तो कहते देखो मलिए नामी. આવી રીતના આ લોકો લશ્કર લઈને મક્કાથી રવાના થયા. તો બાવો લખે છે કે જાતા હતા એક જગ્યા ઉપર મુકામ કર્યું. તો એક બની અસલમનો કબીલો એક હતો, એ કબીલો એ નજદીક રહેતો હશે, તો ઈઓનાથી બી મુલાકાત થઈ. તો ઈઓને બી ભોળવટી અને ઈઓના ઓહે કરી નોચ્યા. એક ગતફાન કબીલો હતો, એ ગતફાન કબીલાનો બી ઈઓના ઓહે કરી નોચ્યા. એમ કરતે કરતે જમ જમ હેડે ગયા, જેનાથી અલગ અલગ કબીલા વાળોથી મુલાકાત થતી રહી, એ લોકોને ઈઓના અંદર ભેળવતા ગયા. એમ કરી લશ્કરના તાદાદ વધારતા ગયા. देखो इतनी तो खबर आओ नबी को पहुंचाई है, लश्कर करी सब पीती रह गई. ये मुमनो सबू ने सुनी रे बाती, तब कहते थे इतना दिन और राती. जब नबी जी ने खबर सुनी दुश्मनों की तब मसलत की थी तमें सुनियो सवेरी. सो अंसार महाजरो सु मसलत की थी बात मतलब की सुन अनुसूली थी. હવે આ વાતની ખબર એક માણસને જઈને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના મદીના શહેર સુધી વાતની ખબર પહોંચાડી દીધી. અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના મુબારક કોને જાણા વાત આવી તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફિકરમાં આયા. તમામ સહાબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ હતા, જે અંસાર હતા, જે મુહાજિરો હતા, તમામ સહાબાઓ જે મક્કાથી હિજરત કરીને આયા હતા એ મુહાજિર કહેવાય અને મદીનાના અંદર જ રહેતા હતા એ અંસારી કહેવાય. तो तमाम सहाबाए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुने भेगा कर्या अल्लाहना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम અને મશવરો માટે બધાને દાવત આલી. पीछे जिसके खातर पर जैसी बात रे आई ओनु नबी जी को जंग की वैसी किती रे आगाई. सुनी सबू की मसलत आप नबी जी ने काना, पीछे जैसा जेने बुझा कहा वैसा हो दाना. तब सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु कहिए सही उन्होंने ऐसा बताया रे लई. अल्लाहना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हु भेगा कर्या અને તમામની વાતો ઓબળી. મશવરો ચાલતો હતો ને, મશવરામ તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નો આપનો સુન્નત તરીકો છે કે કોઈ બીનો મશવરો કબૂલ કરતા. તો જે બી સહાબાએ કિરામનું જે અક્કલ જે પ્રમાણે હતી એ પ્રમાણે એને મસલા આલ્યા કે આપણે ઓમ કરીએ તેમ કરીએ, મદીનાના બહાર જઈને જંગ કરીએ કે મદીનામાં રહીને જંગ કરીએ, બધાની વાતોનો ઓબળી અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. એના અંદર સલમાન ફારસી રદિયલ્લાહુ તઆલા નો બી હતા. तो इन्होंने एक अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरो आल्यो. मशवरो शू है? जब अजम के गांव पर है लश्कर आता अने खौफ थोड़े लोगों का बहुत है देखा था अने खौफ के लिए नहीं रह सकता था, तब गांव सारा मलकल खाई खुदा का. सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाहना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीधुं के या नबी अल्लाह अजम देशना अंदर એટલે કે ઈરાનના અંદર મને મારી નજરે જોયું છે કે ઈરાનના રહેવાવાળા જે હતા અજમ દેશવાળા એ લોકો ઓછા હતા. તો હોમે લશ્કર મોટું આવતું તો એ લોકો એક ખાઈ ખોદતા કે જેથી આ જે હોમે ચડાઈ કરવાવાળું જે લશ્કર છે એ એકી ફેરે એકદમથી ના આવી જાય અને હુમલો ના કરી દે. તો ખાઈના અંદર થઈને ફેર ઉપર ચડીને ફેર આવે થોડો ટાઈમ લાગે. એટલે આવું મને મારી નજરે જોયું છે. તો આપણે આવી એક ખાઈ ખોદીએ એવું હોય તો મદીના શહેરના બોર્ડર ઉપર આવો ઈઓને मशवरो आले. कने आलो सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला. तब अरज अनु की कबूल नबी जी ने की थी, सो खाई केरी चिंता मन मोही दी थी. तब नबी जी ने हुक्म इशारे पढ़ाया, सो लड़ाई केरा सामान दे बनाया. तब नबी जी ने मदद मांगी रब पासा कि फतेह तू दे रब तेरी ही आशा. अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम को ले सोपारे मदीना अने अनु के भी साथ कुछ लश्कर दीना अने नामी नामी महाजन सु हुए गाम बारा बुझो 3000 लश्कर केरा रे सुमारा. હવે આ મશવરો આલ્યો સલમાન ફારસી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ખૂબ પસંદ આવ્યો.
તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એક કામ કરવાનું હુકમ કરી દીધો કે આપની વાત દુરુસ્ત છે, આપણે જરૂરથી આવી એક ખાઈ ખોદાઈએ. એના બાદ અલ્લાહ તાલાના આગળ હુજુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે બારગાહ ઇલાહીના અંદર આપણા મુબારક હાથ ઉઠાઈને અલ્લાહથી દુઆ કરી કે યા પરવરદિગાર, આ ઇસ્લામના લશ્કર વાળા ઘણા સમયથી તકલીફો ઉપાડતા 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 આયા છે, આટલા વધ્યા છે, તો એ અલ્લાહ તું હવે ઇસ્લામના લશ્કરને તું ફતેહ આલજી, મારી ઉમ્મતના લોકોને તું ફતેહ આલજી. આવી અલ્લાહના બારગાહના અંદર ખૂબ દુઆઓ કરી. એના બાદ હુજુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે અબ્દુલ્લાહ ઉમ્મે મક્તુમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને મદીના શહેરના સિપાહી બનાયા કે તમે મદીના શહેરના અંદર રહેજો, તમે આવી રીતના મદીના શહેરની હિફાજત કરજો, અને અમે બીજા સહાબાઓને લઈ જંગ તરફ જઈએ છીએ જંગ કરવા માટે. તો આવી રીતના અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મક્તુમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ મદીના ઉપરત કર્યું કે તમે ઓની રખેવાળી તમે કરજો હવે. અને બીજા જે નોમી મુહાજિર સાહાબા હતા, જે બીજા અંસાર સાહાબી હતા, તમામને લઈ 3000 નું લશ્કર ભેગું કર્યું અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે. પેલે 4000 નું લશ્કર તો મક્કાથી નીકળ્યું હતું, અને બીજા રસ્તાના અંદર જે કબીલા મળ્યા ઈઓને બી ઈઓના લશ્કરના લીધા મક્કાના કુફારોએ. એમ કરતે કરતે લશ્કર તો ઘણું મોટું થઈ ગયું, 4000 ના બાદ જતું રહ્યું. આ બાજુ ઇસ્લામના લશ્કરના અંદર 3000 માણસોનું લશ્કર થયું. અને કાફરો કા મેળાવા થારે અપારા કે સુન સુન બંદો सोच ओस रे सवारा रे तू महाजर अंसारी लेकर नबी हुए गाम बार रे नबी हुए गाम बार मुमनो तकिया रब पर कर राख आधार रे कर राख आधार दूर से अल्लाह मुहम्मद वाला सय्यदना मौलाना मुबारक सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावा कड़ी चंबुलाના અંદર લખે છે કે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મુહાજિર અને અંસારી સહાબાઓને લઈને ગોમ બાર થયા. મુમનો તકિયા રબ પર કર રાખ આધાર રે કર રાખા આધાર. क्या मुसलमानोए साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुए अल्लाहની જાત ઉપર તકવો રાખ્યો, એટલે અલ્લાહ ઉપર ભરોસો રાખ્યો અને અલ્લાહના ભરોસે આગળ વધ્યા. તો હર હંમેશ માટે બાવો આપણને બી હોય કહેવા માંગે છે કે ગઝવાતના બયોન હીરા અને મોતી ચમ કહું છું હું ઘડી ઘડી કે એના અંદર ઘણું લેવાનું છે. તકલીફો આવો એટલે તમે એમ ના સમજતા કે આપણે ઇસ્લામથી દૂર થઈ જાય. તો સાહબા કિરામનો જજ્બો જુઓ, અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જે મજૂરી કરી, જે મશક્કત ઉપાડી એ જુઓ. તો બાવા ઘડીએ ઘડીએ એ માટે કહેશે કે ગઝવાતનો બયોન હીરા અને મોતી જેવો માણેક બયોન છે કે સલા डूंगर किरारे नामा सो शहर के पास है डूंगर ठामा. देखो नबी जी तो अपने वारे सिधारे सब लश्कर ओस ठाम जा लिए रे उतारे. देखो नबी जी ने वहां जा सही खाई रे खुदाई ने सबू हिस्से कर दीती रे बटाई. अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर थी मदीनाના અંદર આપણું જો મુકામ હતું એ જગ્યા પરથી તમામ લશ્કરને લઈ 3000 નું લશ્કરને લઈને હેડ્યા. તો બાવો લગે છે કે એક સલા નામનો ડુંગર હતો, એ જગ્યા ઉપર પડાવ નોશ્યો વિહોમો કરવા. અને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે નજર દોડાઈ જોયું, મુઆઈ ન કરે જગ્યાનો, અને સાહાબા કિરામ રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને હુકમ કર્યો કે ફલોની જગ્યા રહી એ જગ્યા પરથી ખાઈ ખોદવાનું આપણે ચાલુ કરો. અને બધોના હિસ્સા આલ્યા. અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ટુકડીઓ બનાવી કે ભાઈ તમે 3 જણા થઈને આટલી ખાઈ ગયો, તમે આટલા થઈને આટલી ખાઈ ગયો. આગળ વાત આવશે. 10 જણનું બીચ 40 गज हिस्से रे आई तू खाई के रे बाटे की थी खबर रे पाई ता बनी कुरेश का कौम टोले का नामा वो से डूंगर के रहता था कामा. હવે જો ખાઈ ખોદવાનું કોમ આવ્યું તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ 10 સહાબાઓને અલગ અલગ હિસ્સામાં બાટ્યા કે તમે 10 જણા થઈને આટલી 40 ગજ ખાઈ ખોદો. બધોના ભાગે 40 ગજ ખાઈ આવી 10 સહાબાઓના વચ્ચે. આપ જે જગ્યા પર ખાઈ ખોદાવાની હતી જે ડુંગર હતો સલાહ ડુંગર, એ એક કબીલો રહેતો હતો એ ડુંગર ઉપર બની કુરેઝા. અને મુમનો ने अनूकी थी सुले की बाती यू थे नबी ताबे सारी कोम भेजाती. એ કબીલા વાળાના મુસલમાનોના હાથી સુલે કરેલી હતી. તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ચાહતા હતા એ લોકો. तो हसवे ने फावड़े मांग अनुसु लाते. देखो मुमनो तो इस रीत खाई थे खुदा थे कि कभी नबी जी आओ खोदते सुना था सो हमाली करते ऐसा लकी सु बताता. तो आज कबीला वाला था बनी कुरेजा, એ ઇસ્લામના ચાહવા વાળા હતા, ઈઓને ઇસ્લામ વાળોથી સુલેહ કરેલી હતી. તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે
ઈઓના પાસે હથિયાર માંગ્યો ખાઈ ખોદવા માટે, પાવડા કોદાળી જે બી હતું એ. તો એ લોકોએ મદદ કરી એના અંદર, એ લોકોએ હથિયાર આલ્યો. તો તમામ સાહાબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તઆલા ખોદકામ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. બાવા લગત અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતે મજૂરી કરતા હતા એ ખાઈ ખોદવાના અંદર. બે જગના બાદશાહ થઈ અને પોતે બી મજૂરી કરતા હતા. કોઈ આજે એમ કહેતું હોય કે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તો શું મહેનત કરી છે, તો જોઈ લો આની નિશાની છે. બદની બી મહેનત કરી છે, અકલી બી મહેનત કરી છે, ઘણી રીતે આપણે ઇસ્લામના માટે મહેનત કરી છે. सुनो सलमान फारसी 10 आदमियों जेता वे एकला तो काम था करता तेता। देखो दाढ़ी दाढ़ी 5 गज वे खाई थी खुदाती અને 5 गज ઊંડી वे खाई थी खिलाती। સલમાન ફારસી રદિયલ્લાહુ તઆલા અનહુ બાવલ કસ કે એકલા થઈને 10 આદમીઓ જેટલું કામ કરતા હતા. એટલો મજબૂત બાવડો હતો, અલ્લાહ ઈઓને એટલી તાકાત આલી હતી. એમ કરતે કરતે બાવો કસ કે દાડે દાડે 5 ગજ ઊંડી 5 ગજ પોળી ખાઈ ખોદાતી રહેતી રોજની. અને ખોદાતે ખોદાતે 6 દાડા થયા खाई पूरी खुदाई रही। देखो 6 दिन वहां हुई तमाम रे खाई, ये खबर लगे सु सही है पाई। तब खोदते खाई में एक पथरा रे आया तो टूटे रे नहा ऐसा थारे दिखाया। तब सलमान फारसी आई नबी जी के पास आने पथरे की कीधी अरज हो दासा। तब नबी जी तो उतरे आओ खाई के महान साहबी कितने एक साथ आए रे तो हाँ હવે આ ખાઈ ખંડાતી હતી એ વખત એક વાક્ય બાવો લગે છે કે જે દાડો જે વખત ખાઈ ખંડાતી હતી તો ખાઈ ખોદતે ખોદતે એક પથરો એવો આવ્યો કે ન નીકળે કે ન તૂટે। તો સલમાન ફારસી રદિયલ્લાહુ તઆલા અનહુ અને બીજા સહાબાઓએ ઘણી મશક્કત કરી પણ કોઈ નાથી નીકળ્યો ના। એમાં અલ્લાહનું રાજ હતું। તો આ સલમાન ફારસી રદિયલ્લાહુ તઆલા અનહુ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના પાસે આયા અને કીધું કે યા નબી અલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ખાઈ ખોદતા હતા ને એક પથ્થર આવ્યો છે વચ્ચે, હવે અમે ઘણી કોશિશ કરી પણ નીકળતો નતો તૂટતો નતો નીકળતો, તો હવે શું કરવું? અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું હાલો હું વહે આવું, મને બતાવો જે જગ્યા ઉપર પથરો આવ્યો છે। એમ કરીને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતે ही तशरीफ લઈ ગયા અને ખાઈના અંદર ઉતર્યા। यूं नबी जी ने देखी वे पत्थरे की थामा ने हाथ किया हसुआ ले रब का नामा। અને આ જગ્યા ઉપર અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એ જગ્યા ઉપર જઈને જોયું અને હાથમાં હસવો પાવડો લીધો કે કદાળી લીધી, જે भी हथियार હતું એ લીધું। ले हसुआ नबी ने उस पत्थर को डाला तब पत्थर तो टूटा और सी हाला। तब बिजली हो जैसा हुआ रे चमकारा के रोशन हो रहा मदीना रे सारा। तब नबी जी ने आप तो तकबीर कही तब सबों ने तकबीर कह कर ली। अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह पर हथियार थी टसको मार्यो तो पत्थरना अंदर थी વીજળીનો ચમકારો થાય એવી રોશની પેદા થઈ અને પથ્થર તૂટી ગયો અને એ રોશની આસમાનના અંદર પૂરા મદીનાના અંદર દેખાણી એવો જબરજસ્ત રોશની વીજળીના માફક ચમકારો થયો। એ વખત અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે નારે તકબીરનો નારો માર્યો તો તમામ સહાબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તઆલા અનહુ भी इन्होंने भी नारे तकबीर नो नारो बुलंद કર્યો तो आपनो आवाज पूरा मदीना ना अंदर गूंजो। ऐसे 3 बार नबी ने देखो घाव रे कीते ने तीनों बार चमकारा हुए रे सुनीता। तब सलमान ने अर्ज की थी अदब सु मन्ना के फिदा मेरे माँ बाप नबी जी तमना है उजाले की बात हम अचरत आई कहो रसूल खुदा के कैसी है रोशनाई। तब नबी जी ने कौम की तरफ नजर फिराई અને પૂછા તમુ દેખી જैसी रे रोशनाई। आ चमकारा 3 વખત ત્યાં ભાવ કરજો આવા 3 વખત હથિયારથી પથ્થર ઉપર માર્યું 3 વખત ચમકારા થયા। તો સલમાન ફારસી રદિયલ્લાહુ તઆલા અનહુ બહુ અદબથી હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના પાયે ધ્યાન કરશે કે યા નબી અલ્લાહ મારા મા બાપ કુરબાન તમારા ઉપર, યા રસૂલુલ્લાહ આ અજબ ચમકારો અમને દેખાણો, આખર શું માજરો છે ઓનો, શું હકીકત છે ઓની તમે બતાવો અમને। અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ વખત તમામ સહાબાઈ કિરામ રદિયલ્લાહુ તઆલા અનહુ જે હતા તમામના હોમે જે બધાના હોમે તાચીને પૂછ્યું કે શું તમે જોયો, શું તમે જોયો, શું તમે જોયા ચમકારો? તમામ લોકોએ ગવાહી આલી બેશક યા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આપ અલ્લાહના સાચા રસૂલ છો અને અમે આ હકીકત જોઈ કે આવો ચમકારો થયો છે। तब नबी जी ने कहा पहला हुआ जो उजाला देखो किसरा मुल्क का शहर केरा हाला। तुरंत जिब्राइल मुझको खबर ऐसी की थी नबी तुम्हारी उम्मत को वे बादशाही दी थी। ए वक्त बाओ कसा के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीधु के मारा सहाबाओ अबड़ो ताण जे पहली वखत चमकारो थयो तो ए वखत हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आई અને અલ્લાહ તરફથી મારા માટે વહી લઈને આયા અને અલ્લાહ ઈઓને કહેવરાયું
એ મારા મહેબૂબ, તમારી ઉમ્મતના લોકોને ખુશખબરી ઓભળાઈ દો કે જે પહેલો ચમકારો થયો છે એનો મતલબ એમ થાય છે કે કિસરા નામનો મુલક છે દેશ, એ દેશ ફતેહ થાય, તમારા ઉમ્મતના લોકો જગ્યાઓ ઉપર રાજ કરશી, ઇસ્લામ ફેલાય। નવશેરવા કે ઠામ નામ था કિસરા કિતાબા, નબી ઉમ્મત તમારી વે પાવેગી સીતાબા। એ જે નવશેરવા નામનો બાદશાહ હતો ને કિસરાના અંદર, એ બાદશાહની જગ્યા પર તમારી ઉમ્મતને સરદારી મળશે, ઇસ્લામની સરદારી। તમારી ઉમ્મત એ રાજ કરશે અને ઇસ્લામનો ફેલાવો થાય। આ પહેલો ચમકારો થયો એની નિશાની। અને दूजी जोतમાં જમી रूम की देखाई, सो लाल रंग सी नजरू रे आई, जिब्राइल मुझको तुरंत दीती रे आगाई कि उम्मत તમારી એ બી લેવે પાછાય। એટલે બીજી વખત જે ચમકારો થયો તો એના માટે जिब्राइल સલામ વહી લઈને આયા કે યા નબી અલ્લાહે કહેવરાયું છે કે જે બીજી વખત ચમકારો થયો એની નિશાની એમ છે કે તમારી ઉમ્મતના લોકો રોમ દેશને બી ફતેહ કરશી, એ બી તમારી સલ્તનત સ્થપાય, ઇસ્લામનો એ બી રાજ આવશે, ઇસ્લામનો ફેલાવો થાય। रोम એટલે मुल्के शाम ની सरजमीन। અને बिलाद का मुल्क तीजी जोत में देखाया है, सो जिब्राइल खबर का बोल इशारे सुना। અને तीसरी वखत જે ચમકારો થયો એ बिलाद मुल्क એટલે કે આદમી આપણે યમન જે કીએ, યમન देश फतेह થાય। सो जिब्राइल खबर का बोल ऐसा सुनाया, वह पातशाही होगी नबी उम्मत तुम्हारी, ये सुन सुन कहो ना छोड़ो रे बिसारी। रे तू ही वायदे मुल्क तीन के, पत्थर तोड़े चांद रे पत्थर तोड़े जान, मुमन हुए वह पादशाह, यू साचे वायदे मान रहे, यू साचे वायदे मान गुरु शहीद सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह।